Hello everyone, welcome to Najia Forum. Today I tell you some information about PUC level. PUC, either first year or a second year. Okay, some rules they are given by government of state government. They are given some rules. That is only I will discuss here. Okay. ಇವತ್ತು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇರೆ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಥಿಯರಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನೋಡಿ ಡೇಟ್ 15/10/2025. Okay, here given the draft of the following rules which is the government of Karnataka proposed to make a exercise power conferred by clause. There something they are given here. Okay, directly come to the point here. Now they are exercise to power conferred by clause and subsection 1 and section 7 and section 145 of the Karnataka Education Act 1983. The government of Karnataka hereby make the following rules. That is, first one, title commencement of applicability. The rules may be called the Karnataka Pre-University Examination Rules 2025. New rule they are given here. They shall come into force from the date of their final publication in the official gazette. The rules shall apply all the second PUC students appearing for the board examination from academic year 2025 to 26 onwards. ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾವು. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಸ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್, ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜು, ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಸ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಫಾಲೋಸ್, ನೇಮ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, the candidate shall be declared to have passed the PUC examination if the candidate secure not less than 30% of the total marks in each subject, including marks obtained in the written examination and internal assessment or a practical examination, and not less than 33% of the aggregate of marks across the all subject taken together. ಅಂದರೆ ಏನು, 30% ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 30%, including practical, internal, they are 33%. Okay, in a subject with no practical examination or internal assessment, in order to declare and having passed their written examination in 80 marks, ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲೋ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದವರು 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 80 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, 24 ಕಂಪಲ್ಸರಿ. 80 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, to provide that minimum marks may be relaxed or modified under exceptional circumstances and subject such condition as may specified by the state of government. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ರೂಲ್ಸನ್ನು. ಇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅದಾವ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ದವರು, PCM ಇರ್ಬೋದು, CBJD ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ. ಸೈನ್ಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಬರೀತಾರ, ಅವ್ರು 70 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶಾಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಿನಿಮಮ್ 21 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವರು 70 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, 21 ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಗೋಬೇಕು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಅಂಡರ್ ದಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
The general condition in the respect of subject with the practical component in a deviation from the existing allotment of 30 marks for the practical examination. The practical exam shall be conducted for a maximum 20 marks. Remaining 10 marks shall be awarded candidate who fulfill the following conditions. They are given some following conditions. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ ಸೈನ್ಸ್ದವರು. ಇನ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಸಮ್ ABCD 4 following condition they are given by Government of Karnataka. First, candidate should have a secured minimum 75% attendance. Very important this one. ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? 75% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಬೋತ್ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲನ್ನು ಕೂಡಿ 75% ಆಗಿರಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಈಚ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ನೋ. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕು? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕು? ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಹೌದಾ? The candidate has duly submitted the same of the practical record book. Very important. Practical record bookನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್. ಅದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರಲಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಗೆ ನೀವು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕು? 75% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗು, ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ lecturer. The candidates have appeared the practical examination. Lastly, he can attend the practical examination. These are the four some rules or condition they are given for practical examination. In particular, who attend the practical exam. Okay, 70 marks science ದವರು 21 ಮಿನಿಮಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು. 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದವರು 24 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ 2025 they are given by Government of Karnataka. I hope you will understand these rules. I hope you will follow these rules. Okay, all the best for who facing second year examination. All the best. Thank you. If you like the video, please subscribe my channel. Thank you.